دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. افضل خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے کوشچن جو تھا وہ تھا امتیاز عالم صاحب کی طرف. تو بات آپ نے جو کرنی تھی، میرا سوال آپ نے جی امتیاز صاحب، میں آپ سے دوبارہ وہی مختصر بات کہ ایک تناظر ہے جمعے کے دن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک آبزرویشن دیتے ہیں سیریس کانسیکوینسز والی، اور پھر جناب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں میں ذوالفقار علی بھٹو کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ بھٹو صاحب کی کرسی کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب میں ایز اے جرنلسٹ یہ نہیں کہوں گا کہ ایک کانفلکٹ ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزیر اعظم بکری ہو گئے. وہ تو کیونکہ بعد میں انہوں نے پھر سمری نہیں پیش کی، بار بار کہہ رہے تھے کہ میں بھٹو کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں. آپ بخشے، سیاستدان آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، پینترے بازی کرتے ہیں، یہ سب سیاست کا کھیل ہوتا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں جی کہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. ایک بہت بڑی اداراتی طاقتی یعنی پاور سٹرگل ہو رہی ہے، کھینچا تانی ہو رہی ہے، سسٹم کو شدید خطرہ ہے. میں جو اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدلیہ جو ہے وہ پرو ایکٹیو حدود سے بھی آگے جا رہی ہے اور انتظامیہ بھی بہت سارے معاملات میں ذمہ دار ہے. اور یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے پاکستان کی پرانی تاریخ ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس میں جو کردار بالعموم جو کر رہا ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جلتی پر آگ کا کام، اور اس میں خان صاحب آپ بھی امتیاز عالم صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. واقع یہ تو حق یقیناً ٹھیک ہے کہ بڑی حد تک میڈیا بھی اس وقت فارمیٹیو سٹیج میں ہے. میں کہتا ہوں ابھی 5-6 سال ہوئے ہیں اس کو، اور اس میں ایک بڑا فرق یہ آیا ہے کہ ابھی پروفیشنل جرنلسٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں، ایڈیٹوریل نہیں ہے مختلف چینلز میں ویل آرگنائز. تو اس لحاظ سے اس کی وجہ سے بعض خبریں زیادہ اڑتی ہیں. لیکن میڈیا کو صرف الزام نہیں دیا جا سکتا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں ابھی جو کل تک ایک بڑا کرائسس تھا اس میں گورنمنٹ کا بھی بہت حصہ ہے. اور وزیر داخلہ کے سلسلے میں جو بات ابھی نصرت جاوید صاحب کہہ رہے تھے وہ وزیر داخلہ کے بارے میں بھی ٹھیک آتی ہے کہ ان کے بارے میں کیوں یہ خبریں چھپی. بات یہ ہے کہ جیسے کہ پرائم منسٹر نے یہ آج 10 ماہ سے قصہ چل رہا ہے کہ جو این آر او کے بینیفیشری ہیں ان کو نکالنا پڑے گا. تو سپریم کورٹ کو پھر آخرکار اسپیسیفک آرڈرز دینے پڑے کہ فلاں کو نکال دو، فلاں کو نکال دو. اس کے بعد کہا گیا کہ جی لسٹ پرووائڈ کریں. اب دیکھیں لسٹیں تیار ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو ڈپٹی انفارمیشن منسٹر تھے ایکٹنگ، ایک وقت میں انہوں نے وہ لسٹ دی تھی اور اس میں تو بیگم نصرت بھٹو کا بھی ذکر تھا. تو پرائم منسٹر نے جو ایک بڑا ایک جملہ کہہ دیا، انہوں نے لسٹیں غالباً یا دیکھی نہیں ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جتنے وہ بینیفیشری ہیں وہ ہم ان کو نکال دیں گے. لیکن میرا لسٹیں دیکھنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی نکلنا چاہیے. اچھا ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبد الخان صاحب اس وقت. انصار عباسی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تحقیقاتی رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں. اکثر ان کی خبریں بالکل فرنٹ پیج اور میڈیا کے اوپر آتی رہتی ہیں. السلام علیکم انصار عباس صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا انصار صاحب، یہ کہا جا رہا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، عدالت کے اندر بھی ساری چیزیں، لیکن اس کا بھی ہم نے 2 کلپ بھی دکھائے، ایک انفارمیشن منسٹر اور ایک وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ میڈیا اب زیادتی کر رہا ہے اور میڈیا جو ہے اس کو کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے، اور میڈیا ایسی خبریں پھیلا رہا ہے جس میں حقیقت نہیں ہے اور جس کی وجہ سے پیرالائز ہو گیا سارا سسٹم. تو کیا واقعی یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے گورنمنٹ سرکل سے کہ یہ ساری سیاسی ہجان کا ذمہ دار میڈیا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے زبردست جو نصرت جاوید صاحب ہیں اور پھر جو افضل خان صاحب اتنے سینئر ہمارے کولیگز ہیں، ہر گورنمنٹ نے یہی کہا اپنی نالائکیوں کو، اپنی جاہلیوں کو، اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے. اور جب بھی کچھ ایسا مسئلہ آتا ہے اور جب بھی گورنمنٹ کے جانے کی بات آتی ہے، اور جانے کی بات جب پرائم منسٹر صاحب خود بات کرتے ہیں، میرے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب پرائم منسٹر صاحب ریپیٹڈلی خود کہیں کہ جی جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں،
تو اس کو सीरियसली क्यों नहीं लिया लेकिन अंसार साहब वो तो कह रहे हैं कि मीडिया की तरफ से उठ रही है कि जाने की बातें हो रही है। देखें ये बड़ी ज्यादती की बात है। मीडिया ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मीडिया किसी वक्त भी ऐसी बात भी हो सकती है, लेकिन फर्ज करें कि अगर क्या किसी मीडिया ने ये कहा कि जी इस किस्म की एक कोई ऐसी खबर, कंक्रीट डॉक्यूमेंटेड खबर या ऐसी दी खबर कि जी इस दिन गवर्नमेंट इस तरह से चली जाएगी। हमने देखा कि माजी में भी गवर्नमेंट्स के बारे में कहा गया, और एक दफा तो बेनजीर भुट्टो साहिबा की शायद गवर्नमेंट थी कि वो कहा गया कि ये कल गवर्नमेंट चली जाएगी, वो गवर्नमेंट चली गई। और माजी में हमने बहुत दफा देखा कि जब भी गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज होती हैं और जब जाती हैं गवर्नमेंट्स, तो उनके बारे में स्पेकुलेशन होती रही कि अब जाने वाली, अब जाने वाली, और हमेशा हुआ कि वो गवर्नमेंट्स उस तरह चली गई। तो ठीक है कि ये बात हो सकता है कि देखें 100% आपको हर खबर दुरुस्त ना मिले, कोई खबर गलत भी हो सकती है, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि आप उसको रिबट किस तरह करें, आप उसको क्लैरिफाई किस तरह करें, कि बजाय इसके कि अपने आप को आप देखें कि ये सारी, और देखें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितनी भी स्पेकुलेशन हो रही है वो वजह ये है कि गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इनकी बिल्कुल एक तो जीरो होता है, बिलो जीरो है जी। लेकिन सर एक नुक्ता नजर ये भी है कि कहा जा रहा है कि जानबूझ को मीडिया को डिस्क्रेडिट करने के लिए बाकायदा ऐसी खबरें दी जा रही हैं जो कि झूठ साबित हों और अवाम का और नादरीन का जो है वो और कारीन का उन पर एतबार खत्म हो जाए। देखें उसमें तो फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फर्ज करें कि मैंने बीइंग अंसार अब्बासी मैंने कौन सी गलत खबरें दी, मुश्ताक मिन्हास ने कौन सी गलत इंफॉर्मेशन शेयर की अपने व्यूअर्स के साथ, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। वैसे जनरलाइज बात नहीं कर सकते आप। अंसार आप हमारे साथ ही रहिए, मैं आप ही की बात को आगे लेकर चलता हूँ। आपने मुझे याद दिलाया जनाब इम्तियाज आलम साहब, मैंने और आरिफ निजामी साहब ने, मैं उन दिनों ब्यूरो चीफ होता था, 5 अगस्त को मैंने लिखा जो 6 अगस्त को छपा हुआ है। आरिफ साहब की स्टोरी थी, लीड स्टोरी, कि आज गवर्नमेंट डिसमिस कर देंगे गुलाम इसहाक खान। साथ ही मेरी प्रेस गैलरी थी, मैंने भी कहा कि आज ये गवर्नमेंट जा रही है, और 6 अगस्त को वही वाकया हुआ। अगर मेरे पास ये खबर है और वो दुरुस्त भी साबित होती है तो मैं क्यों उसको छुपाऊं जी? बिल्कुल सही बात है। और असल में प्रॉब्लम जो है बेसिक नहीं, ये बात मैं इम्तियाज साहब से मैं ये कह रहा हूँ, इंसार आप ये सुन ले ताकि इनसे भी एक हमारा वो डायलॉग मैं इम्तियाज आलम साहब इस खबर को क्यों रोकूंगा? देखिए आपकी बात एक दफा तुक्का लग गया तो आप ये जो रोज तुक्के लगाते हैं और वो जो छक्के मारते हैं, तारीखें देते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जिंदा हैं, उनको उनके मुंह पर सुने मेरी बात, आसिफ अली जरदारी साहब जिंदा हैं, उनको उनके मुंह पर मैंने ये कहा था कि फारूक लगारी साहब 2 हफ्ते बाद, फारूक मजहर मरहूम मुझे लेकर गए थे, मेरे एडिटर थे, मैंने कहा आपको फारूक लगारी साहब डिसमिस कर रहे हैं, मुझे बार बार कह रहे थे ये लगाड़ मेरी गवर्नमेंट तोड़ेगा। तो फिर ये एक मरतबा तुक्का तो नहीं, हमेशा लग जाता है, मैं क्या करूं? नहीं, मैं तो ये देख रहा हूं कि पिछले 2.5 साल से बशमूल हमारे अब्बास अंसारी साहब के जो अखबार है, ये एक बड़ी मुहिम चला रहा है। ना तो मैं अब्बास हूँ ना अंसारी हूँ। अंसार अब्बासी साहब, आई एम सॉरी, अंसार अब्बासी साहब, जो आप जो इनके एडिटर भी जो कुछ लिखते हैं वाशिंगटन में बैठ के और जो सुबह शाम वो खबरें देते हैं, कोई काम का एडिटर ऐसी अपने अखबार पे ऐसी कोई खबर छाप भाई वो इसका एडिटर है, मेरा दोस्त है शाहीन से भाई, पार्टनर इन क्राइम रहा है। और जो आप ये करते हैं, धंधा पकड़ा हुआ है कि जो अपने तज्जिए हैं और अफवाहों पर मबनी जो आपकी ख्याल आराइयां हैं वो बतौर खबर के छाप दी, आलम साहब हम किसी स्पेसिफिक मीडिया ग्रुप के या उसके एडिटर या उसके अदालती पॉलिसी पे हम तनकीद करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपकी अपनी कोई अदालती पॉलिसी है? आप 1.5 साल लगे हुए हैं। बिल्कुल है, हम ये समझते हैं कि ये क्या बता सकते हैं कि आपकी अदालती पॉलिसी क्या है? हमारी अदालती पॉलिसी ये है कि इस मुल्क को चलाना जो है वो जमहूरियत है, और अदालती पॉलिसी ये है कि ऑलवेज ट्राई टू गेट द अदर वर्जन। अगर दूसरा वर्जन नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, टेलीफोन 8 बजे के बाद बन जाएगा, मसरूफियात वुज़रा की कुछ और होंगी, तो मैं क्या करूं? वो देखिए वो उनकी नायल छोटी सी बात अगर मैं बिल्कुल ये उनकी नायल है जी। यार आप कुछ क्या करना चाह रहे हैं? देखिए मैं सिर्फ बड़े एहतराम के साथ इम्तियाज आलम साहब को कहूंगा कि मेरा ख्याल है कि इनकी पोजीशन चेंज हो गई है, वरना ये जब हमारी पोजीशन में होते थे, जब मुशर्रफ दौर था, उससे पहले
नवाज शरीफ साहब का दौर था, तो शायद उस वक्त इनको इस किस्म कोई भी इस किस्म की हमारे से शिकायत नहीं थी। और फिर मैं जब यही बात करूंगा, जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब खुद इस किस्म की बातें करेंगे और पब्लिकली करेंगे कि उनकी गवर्नमेंट्स को इस किस्म के थ्रेट्स हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब इस किस्म की बातें यानी वो बातें करेंगे, तो मुझे ये बताएं कि उनसे तो आप पूछ नहीं रहे, उनसे तो पूछा नहीं जा रहा। और एक अखबार नवीस, फर्ज करें किसी अखबार नवीस ने कल कायरा साहब का आपका प्रोग्राम वो बैठे आपके साथ नुसरत साहब, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि यानी ये कहा गया, मीडिया, पूरे मीडिया को ब्लेम कर दिया गया किसी एक खबर के ऊपर कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का दे दिया। भाई आप और खबरें भी तो देखें ना, वो एक खबर छपी, पता नहीं किस अखबार में छपी। इम्तियाज आलम साहब, आप बदल क्यों गए हैं? अंसार अब्बासी साहब का सवाल तो रेलेवेंट है भाई। देखिए, बदलने का सवाल नहीं पैदा होता है। हमने बड़े बड़े तुर्रम खान देखे इस मैदान में। ये कोई एक दिन की जंग नहीं है, 2020 मैच नहीं है, लंबी इनिंग है। अंसार अब्बासी साहब पे किसी ने उनकी आजादी हार के बायस हमला किया तो हम इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। इन्हीं के स्टाफ के मेंबर को हमने सहमा में बुलाकर उनका दर्द बयान किया, सबके सामने मजम्मत की है उन सब लोगों की जिन्होंने उन्हें, उमर चीमा साहब का जी। और हम किसी भी तरह की कोई सरकारी कोशिश जो आजादी सहाफत में कदम लगाने वाली होगी उसके खिलाफ सबसे आगे खड़े होंगे। ना उसमें जरदारी को माफ करेंगे, ना वजीर आजम को, ना किसी नवाज शरीफ को, ना किसी जर्नैल को, ना किसी और को। और वो तो हमारा इस पे कोई इख्तलाफ की बात नहीं। अब मामला ये है कि मुझे तो आज नजर ये आ रहा है कि लोगों की ये सुबह शाम झगड़े क्यों होते हैं, क्यों पिटाइयां हो रही हैं कैमरामैन की और दूसरे लोगों की, अस्पतालों में झगड़े हो रहे होते हैं जगह जगह। जो हम कर रहे हैं सहाफी, जो शहरियों के साथ और आम ऑफिशियल्स के साथ लो लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतनी बदनामी हो गई है कि सहाफी करना मुश्किल हो गया। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और क्या ब्रेक का नाज़रीन, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर।